नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि शुक्रवार। आसंतो प्रथमे गणेश सरस्वती और देवादेवी जनाना करिबा, तापरे संतोषी माता पुराण आरंभ करिबा। किछि समय हेउ पछे निश्चय शुणांत। जय जय गणनाथ गौरी नंदन, जय जय विघ्नेश्वर विघ्न विनाशन, जय जय भगवती माँ गोवीणा पाणी, जय जय दुर्गा माँ गो दुर्गति तारिणी, जय जय भोलानाथ भोला महेश्वर, जय जय महाजोगी जोगी जोगेश्वर, जय जय श्री राम सीतांक श्रीचरण, जय जय राधा कृष्ण श्री राधा रमण, जय जय जदुनाथ जशोदानंदन, जय जय जगन्नाथ जगत वंदन, जय जय सर्व देवादेवी जग माया, जय जय दश दिगपाल हुओ साहा, जय जय साधु संत गोमाता ब्राह्मण, जय जय श्री गुरु श्री चरण शरण, जय जय निज ग्राम देवी चंपा देई, जय जय माँ ग्राम देवी को नमः, जय जय सर्वदेव देवी को शरण, जय जय माँ संतोषी मातांको चरण। एबे आसंतु संतोषी माता पुराण आरंभ करिबा। आजिर विषय गणेशंक विवाह आयोजन एवं बुद्धि परीक्षा। उत्तर पश्चिम पुणी पूर्व दक्षिण यथाक्रमे 4 जन करिले गमन, वृषभ पृष्ठरे बसी पंचानन गले, केके परे कार्तिकेय बसिण उड़िले, कन्या निरूपण लगी सबु आड़े चारी, बुलिले आनंद मने खुशी मन करी, खुशी मने गृहे किंतु रहिले गणेश, मातांकु करी बसिले जे सिए कैलास, गणनाथंकर जेणु गतिटी मंथर, बाहन तांकर सान अट इंदुर, से कदापि 4 दिग क्रमान्वये पूर्ण, न करि पारिबे जणा अछिटी भ्रमण, तेणु करी गणनाथ गृहर कोणरे, रहिले जननी पासे आनंद मनरे, किछि दिन अन्ते नंदी भृंगी कार्तिकेय, सहितरे सदाशिव फेडिण संशय, मनरे आशिक मोइरे देवी पार्वती को, एक कन्या निरूपण हेला गणेश को, पार्वती जे कार्तिकर कन्या नाही जानी, ज्येष्ठ आगु कनिष्ठ बाहेब केणे पुणी, केउ परि भावे सेई कनिष्ठ गणेश, विवाह होइब ताहा अतीव विचित्र, एही परि बहु काल चिंती ठाकुराणी, बोइले किस करिबारे कुमर मणि, बोइले वचन शुणी बोले पंचानन, गणनाथ लागी कन्या गोटिए ही जान, मोर मन लाखी कन्या केणे जे जननी,
ନ ମିଳିଲେ ସେଇ ଯାଇ କହୁଛି ଦଇନି। ଗଣନାଥ ଆନନ୍ଦରେ କରୁ ହେ ବିବାହ, ମୋର ବାହାଘର ପଛେ ପରେ ହେବ କୁହ। ଶୁଣି ହେମନ୍ତ ବାରତା ସେହି ଗିରିସୂତା, ବୋଇଲେ ଗଣେଶ ଆଗେ ପଚାରେ କଥା। ସହସା ପାର୍ବତୀ ଡାକ ଦେଲେ ଗଣନାଥ, ଅବିଳମ୍ବେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ ମାସୁତ। ତହୁମା ଦେବୀ ପୁତ୍ରକୁ ବୋଇଲେ ଗିର, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପୁତ୍ର କହିବୁ ଆଦର। ଯାଇଥିଲେ ପିତା ପୁତ୍ର ସେବକ ଦୁଇ, ଖୋଜି ଖୋଜିବେନି କନ୍ୟା ନ ପାଇଲେ କାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ନିରୂପଣ, କରି ଆସିଛନ୍ତି ମନେ ରଖ 4 ଜଣ। 4 ଜଣ ଯାକ ମନେ ହୋଇ କରି ଖୁସି, ଆସିଛନ୍ତି ତୋର ଲାଗି କନ୍ୟା ଜେଣି ରେଖି। ପରନ୍ତୁ ଅଛି ତୋହର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସହୋଦର, ତେଣୁ କରି କହ ତୁଇ ପଚାରେ କୁମର। କେଉଁପରି ଭାବେ ତୁହି କନିଷ୍ଠ ହୋଇଣ, ବିବାହ କରିବୁ ଚିନ୍ତି କହ ମୋ ଆଗେଣ। ଏହା ଶୁଣି ଗଣନାଥ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର, ଶୁଣ ଗୋ ଜନନୀ ମୁହିଁ କହୁଛି ଆବର। ସହୋଦର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ପରେ ମୁହିଁ ଜନ୍ମ ଯେଣୁ ମୁଁ ହେଲି କନିଷ୍ଠ। ବୟସରେ ବଡ଼ ସିନା ସେହି ଭାଇ ମୋର, ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଅଟେ ଏହା ସତ୍ୟ ଗିର। ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଭ୍ରାତା ବଡ଼ ଅପରରେ ମୁହିଁ, ଅଟଇଟି ବଡ଼ ଏହା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ତେଣୁ ଯଦି ମୋର କନ୍ୟା ହେଲା ନିରୂପଣ, ବିବାହ କର ହେ ମୋତେ କହୁଛି ହେ ଜାଣ। ତହୁଁ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ହକାରି ବୋଇଲେ, ରାଜିଛନ୍ତି ବେନି ଭାଇ ମନେ ରଖ ହେଳେ। କୁହ କେଉଁଠାରେ କାହା କନ୍ୟା ଅଛ କରି, ରୂପ ବିଭବ ଆଦି ବା ରହିଛି ଆବୋରି। ତହୁଁ ସର୍ବ ପରେ ଖୁସି ହୋଇଣ ମହେଶ, କହୁଛନ୍ତି ଗିରିସୂତା ଶୁଣ କରି ସୁଖ। ଅଟଇତା ପିତା ନାମ ଜାଣ ବିଶ୍ୱରୂପ, ଆମ୍ଭ ଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଅଟଇ ସେ ଭୂପ। ତାହାର କନ୍ୟାଟି ଅଟେ ତ ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ, ରୂପ ଗୁଣ କି କହିବି ହେବ ପୁତ୍ର ଭୋଗ୍ୟ। ସୁନ୍ଦରୀ ପଣରେ ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ ମେନକା, ରତି ଦେବୀ ଠାରୁ ବଳି ଅଛି ସେ ବାଳିକା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ ଚତୁରୀ ବୁଦ୍ଧି ତା ଅନେକ, ତାର ଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଜଣେ ନଥିବେ ସେ ଲୋକ। ଏପରି ରୂପ ତାହାର ଯତିମତି ଦ୍ୱାରା, ଯୋଗୀ ଜନ ରୂପ ଦେଖି ହେବେ ଆତ୍ମହରା। ଅଟଇ ଯେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ନାମ ସେ କନ୍ୟାର, ଅନେକ ରୂପ ବିଭବ ରହିଅଛି ତାର। ତାହା ସହ ଗଣନାଥ ବିବାହ କରିବ, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ଗଣନାଥ ସୁନ୍ଦର ସହିବ। ତେଣୁ କରି ତାର ସହ ତୁମ୍ଭ ମତାମତ, ଜଣାଇଲେ ବାହାଘର କରିବା ତୁରିତ। ଏମନ୍ତ ବାରତା ଶୁଣି ସୁକୁମାରୀ ଉମା, କହନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପେ ସମ୍ବାଦକୁ ଜଣା। ଆଣିଣ କନ୍ୟାକୁ ଏହି କୈଳାସପୁରରେ, ବିବାହ କର୍ମ ସମାପ୍ତ କରୁ ଆନନ୍ଦରେ। ଜାମାତା ରୂପେ ବରଣ କରୁ ଆମ ପୁତ୍ରେ, ଦେବଲମ୍ବୋଦର ସେହି ମୋର ଗଣନାଥେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ମତାମତ ଶୁଣି, ପେଶିଲେ ନନ୍ଦୀକୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ପାଶେ ପୁଣି। ବୋଇଲେ ଯେବେନି ଭାଇ ଯିବ ଆନନ୍ଦରେ, କହିବ ଆସିଛି ଶିବ ଉମା ପାଶୁଧିରେ। ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ସୁତ ଯେ ବିଘ୍ନ ନାଶନ,
तब कन्या वक्रतुंडर जेणु समान साथे तार विभाघर लागी महेश्वर पेशिछंती आम दुई भाई को सतर नहीं करी कन्या आसी देखी शुभ लग्न कैलासपुरे विवाह करिबे संपूर्ण शिवंकर आज्ञा पाई नंदी भृंगिबेनी चली गले विश्वरूप पाशकु तक्षणी तहु सदा शिव उमा सह वार्ता कले ठाकुराणी सबु कथा बुझाइण देले न करी विलंब विश्वकर्मा को स्मरण करिले जे उमापति अति आनंदेण महेश स्मरण जानी देव विश्वकर्मा शिव पासे पहुँचिले नहिया नमना महादेव पासे हस्त अंजलि करिण बोइले पिनाकी मोर घेनंतु प्रणाम आपणक आज्ञा जानी बसिबा स्थानरु उठी करी आसी अछि पत्नीर पाखरु केशने स्मरिले देव अछि की कारण केउ सेवा करिबे मो कुह माराण जहा देश करिबे साध्य मते मोर करिबे निश्चित प्रभु देव महेश्वर बोलुछंती भूतपति विश्वकर्मा शुण शुभ वार्ता गोटिए कहूछि प्रथम गणनाथ लंबोदर कनिष्ठ कुमार स्त्री करिबी विवाह ताहार अधुरे जे अवस्थित विश्वरूप घर अनेक कन्या वक्रतुंडी नामक ताहार अति गुणवती पुणी रूपवती अटे गोटिए चाउले गढ़ा रूप तार झटे तार साथे पुत्र मोर करिब विवाह भलो बा मंद मने जहा तुम्भे कह से पाई कि डकाइछि तुम्भको जे मोहि कैलासे रम्य नवर गढ़ी देबु तुहि पाइण आदेश विश्वकर्मा तत्क्षण गमिला आनंद मने होई विचक्षण निमिषके सारा कैलासे भ्रमी आसी स्थिर कला केणे नवरर स्थान अछि जेउठारे नवरटी दिशिब सुंदर अविलंबे अट्टालिका गढ़िला सतर नभस्संबी तुल्य एक प्रसाद तोलिला तोरण द्वार रे नाना साज सजा कला प्रासाद मध्यरे गढ़ी देला जे कोठरी सुंदर भावरे सिए अति जत्न करी हीरा नीला आदि पुणी मोती ओ माणिक खंजिला कोठरी मध्य होई अति सुख पलंक आदि आवर जेते काष्ठ द्रव्य प्रत्येक कोठरी मध्य रखिला जानिब प्रतिद्वार गवाक्ष अतीव जतने गढ़िले जे विश्वकर्मा आनंदित मने कुपार कबाट द्वार देशे लगाइले गवाक्ष मार्गरे पुणी से परी करिले रूपार कबाट मध्य सोनार शिकुड़ी लागिला अति जतने विश्वकर्मा करी हीरा नीला मोती माणिक सरब कबाट मझिरे लागिला आलोकित देव सब गुड़िक जे निजे विश्वकर्मा भेई आनंदित मने निजे गले जे लगाई आहुरी नगर पासे एक पुष्करिणी करिदेले विश्वकर्मा वक्रतुंडी पाई काबधार परी तार जल जे निर्मल दिशिला मझिरे थिबे जे पद्म पुष्कर नील पद्म रक्त पद्म फुटी मेली करी द्विगुणित शोभा करू थांती जे पोखरी
ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଚାରିଦିଗେ ଭ୍ରମର ସମୂହ ଗୁଣ ଗୁଣ କରୁଥାନ୍ତି ଦେଖାଇଣ ମୁହଁ ମଧୁପାନ ଲାଗି ସେହି ମଧୁପ ସକଳ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ୟମ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ଆଶା ହିଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନଥାଏଟି ଦାଉ ସାଧୁ ଥାଏ ବାତ ବଡ଼ ହଟ ହଟି ଭ୍ରମୁଥାନ୍ତି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯେ ରାଜହଂସ ହଂସ ହଂସିନୀ ଜଳରେ ଥାନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାରତ ପୁନର୍ବାର କୁସୁମ ଯେ ରାତ୍ରି କାଳେ ଜାଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ହଲୁ ଥାଏ ସିଏ ପୁଣ ରାତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡ଼ିଣ ଜଳରେ ଚକ ଚକ ହେଉଥାଏ ସତେ ହୀରା ଝରେ ଦିବସ କାଳରେ ଜାଣ ସେହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟେ ପଡ଼ୁଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଯାକ ପୁଣି ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ପଡ଼ି କରି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସୃଜୁଥାଏ ଅତି ମନୋହାରୀ ପୁଣି ପୋଖରୀ ଚାରି ଦିଗରେ ଯେ ଘାଟ ହୋଇଥାଏ ଜନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘାଟ ପାହାଚେ ଶଙ୍ଖ ମଲ ମଲ ପ୍ରସ୍ତର ସହିତ ଥାଏ ମୁଗୁନି ପଥର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଆବର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରିଦିଗେ ଚାରି ଘାଟେ ଥାଏ ଟିଏ ଜାଣ ପୂର୍ବ ଘାଟ ଥାଏ ଏକ ମାତ୍ର ଯେ ବଧୂର ତାହାରି ସ୍ନାନ ନିମିତ୍ତ ସୁଜିତ ମାତର ନଗର ପାଖକୁ ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ପାଚେରୀ ରହିଥାଏ ଘାଟ ଯାଏ ପୋଖରୀକୁ ଧରି ସେହି ଘାଟେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରିଲେ ନିର୍ମାଣ ପୁନର୍ବାର ନଗରର ଅନତି ଦୂରରେ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ହାତୀଶାଳ ହେବ ନିର୍ମାଣିଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଯାହା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍ୱହସ୍ତରେ କରିଦେଲେ ସର୍ବ ଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରମ ସମସ୍ତ ସଦାଶିବ ପାଶେ ଯାଇ ବୋଇଲେ ଯେ ଭାଷ ଶୁଣିଣ ଯେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗିର ମହେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ ଆସେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟାଘ୍ରାମ୍ବର ସାଥିରେ ଆସିଲେ ମହାଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ ନବର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ବୁଲିଲେ ତ କ୍ଷଣି ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ଦ୍ୱାର ଦେଖି ମହାମାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ସର ତଟେ ଯାଇ ସଦାଶିବ କୋଠରୀର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମାନ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଦେଖିଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ ବ୍ୟାଘ୍ରାମ୍ବର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେହି କାଳ ସେ କାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗ କୋଳେ ନାରାୟଣ କ୍ଷୀରସାଗରରେ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଶୟନ ଶିବଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ବୋଇଲେ ପତିଙ୍କୁ ଶିବ ଡାକୁଛନ୍ତି କିଆ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାଥ ସବୁ ଜାଣି ଯେ ଅଜଣା ହୋଇଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ ଜଣା କାରଣଟି ହେଲା ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୈଳାସ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେଟି ସେ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତେଣୁ କରି ଅଦେଶକୁ ଦେଇ ନାରାୟଣ ବୋଇଲେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ବୁଝିବଟି ପୁଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଲଭି ଜଳ ଧୀର ବଳା କୈଳାସପୁରକୁ ଯେ ଗମନ୍ତି କମଳା ଅବିଳମ୍ବେ କୈଳାସେ ପହଞ୍ଚି ଶିବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଲେ ପୁଣି ଯାଇଣ ଉମାକୁ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ବେନି ଦେଖି କମଳାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ଆସ ଇନ୍ଦିରା ସ୍ମରିଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଗୋଟିଏ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଗଣନାଥ ବାହାଘର କରୁ ଆମେ ଦୁଇ ସେ ସକାଶେ ପ୍ରଥମରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସି
ତୋଳିଲେ ନବରକୁ ଯେ ମନ କରି ଖୁସି ଖୁସି ମନେ ନବରକୁ ଦେଖ ଗୋଇନ୍ଦିରା ଭଲ ମନ୍ଦ କହି ଆମକୁ ତ ଶିବ ପରା ତାହାପରେ ଗୋ କମଳା ଧନ ରତ୍ନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନବର ଏହି ଅନୁରୋଧ ଆମ ଶିବ ଅନୁରୋଧ ରଖି କ୍ଷୀରାଧିତ ନୟା ଗମିଲେ ନବର ଆଡ଼େ ସୁଖେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ରାଜନବର ପରାଏ ଅତି ମନୋହର ଦେଖିଲେ ନବର ପୁଣି ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଶାଳ ସୁଗମ୍ୟ ପୋଖରୀ ଏକ ଦେଖିଲେ କମଳା ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଯେ ଧନ୍ୟ ବୋଲେ ସିନ୍ଧୁ ବୋଳା ରକ୍ତ କମଳକୁ ସର ତୀରରେ ଦେଖିଣ ଲୋଭନ କରିଲେ ମାତା ତିଳେ ସମ୍ଭାଳିଣ ନିଜ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନା ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦିରା ତା ଉପରେ ବସିଗଲେ ଜଳ ଧୀର ବଳା ଶହେ ସରତୀରୁ କିଛି କାଳ ପରେ ଲେଉଟିଣ ଆସିଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦିତ କରି ମାତା ମନ ନବର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଠରୀ ଭିତର ପଶି ଧନ ରତ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଲେ ଆବର କେତେ କେତେ ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ରନ୍ଧନ ଶାଳରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମାତା ସବୁ ରଖି ଗଲେ ତାପରେ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ବାମା ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ମାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଲେ ତୋଷ ହୋଇ ପୁଣ ଶୂନ୍ୟ ଥିବା ଘୋଡ଼ା ଶାଳ ଆଉ ହାତୀ ଶାଳ ଘୋଡ଼ା ଓ ହାତୀ ଆଦି ଯେ ରଖିଲେ ସକଳ ଆବର ନିଜର କର୍ମ ସବୁ ମହାଦେବୀ ସମ୍ପାଦନା କଲେ ଯାହା ମନେ ମନେ ଭାବି ଶେଷ କରି ସବୁ ଯାଇ ମହେଶ୍ୱର ପାଶେ ମିଳିଲେ ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତୀବ ସନ୍ତୋଷେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି କମଳା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛି ମୋହର ପାଶେ ନାହିଁ ଯେ ସଂଶୟ ତେଣୁ କରି ଆନନ୍ଦରେ ନେଲେ ପାଛୋଟିଣ ଉତ୍ତମ ସତ୍କାରେ କଲେ ମାତାଙ୍କର ଜାଣ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ବେନି ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଣ ଆନନ୍ଦ ମନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ବୋଇଲେ ପାର୍ବତୀ ଆଗ ବିଷ୍ଣୁର ଘରଣୀ କୁହ ନବରକୁ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖିଲଟି ପୁଣି ଭଲ ମନ୍ଦ କିସ ଆଉ ବାକି ନବରରେ ରହିଅଛି କୁହ ପୁଣି ବେନିଙ୍କର ଠାରେ ହସିଣ କମଳା ଧୀରେ କହନ୍ତି ବଚନ ତୋରଣ ଦ୍ୱାର ମହି ଯେ କରିଲି ଗମନ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଭଲ ଏତେ ଭଲ ସାର ଦେଖି ମୁଁ ନଥିଲି କେବେ ନୟନେ ମୋହର ଯାହେଉ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଦେଖି କରି ସର୍ବ ତହିଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ରଖିଲି ମୁଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବେ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବିଦାୟ ଦିଅ ଗୋ ମୋତେ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଏତେ ବୋଲି ମା କମଳା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସହସା ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଶକୁ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ବେନି ମାତା କମଳାଙ୍କୁ ବଧାଇ ଜଣାଇ ଫେରିଲେ ଯେ କୈଳାସକୁ କିଛି କାଳ କୈଳାସରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଣ ଭାବିଲେ ଯେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ଆମ କର୍ମ କେବଳ କରମ ବାକି ବିଶ୍ୱରୂପ ପାଶେ ସେ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହେବ ଭାସେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କିଛି କାଳ ପରେ ତିନି ଦୂରେ ଦେଖାଦେଲେ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ବିଶ୍ୱରୂପ ଏହି ତିନି ଜଣ ଅଦୂରରେ ଦେଖାଦେଲେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ ବୋଲନ୍ତି ଶଙ୍କର ଦେଖ ଦେଖ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ସାଥେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଯେ ଆସନ୍ତି ଦେଖି ଥରେ ମହାମାୟୀ ବିଶ୍ୱରୂପ ମୁଖ
ଦିଶୁଅଛି ହସ ହସ ନିଶ୍ଚୟ କରେ ସୁଖ, ଜାଣେ ସେ ପରି ଏକ ସମ୍ବାଦକୁ ପାଇ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆମ୍ଭ ପାଶକୁ ଆସଇ। ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା କାଳେ, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେ ଆସି ବିଶ୍ୱରୂପ ହେଳେ, ଉମା ମହେଶ୍ୱର ନିଜେ କରିଲେ ପ୍ରଣାମ, ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜାଣ, କରିଣ ଆସନ ଦେଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ, ଘଟସୂତ୍ର କଥା ଧୀରେ ଜଣାଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ବସୁ ବସୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ବୋଲେ ମହେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରାଣ ମୋର ଶୁଣି ଏ ଖବର, ଧନ୍ୟ ହେଲା ବଂଶ ମୋର ତୁମ୍ଭ ପରି ବନ୍ଧୁ, ପାଇ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କନ୍ୟାର ଜନମଦାତା ହୋମ ଯେ ଜନକ, ହେବା ମୋ ସାର୍ଥକ ହେଲା ଏ ପ୍ରଭୁ ପିନାକ, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ସାଥେ ତବ କୁମର ମଣିର, ବିବାହ ହୋଇବ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥିର, ହୋଇବା ଘର ଗଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି, ଯାବତ ଜୀବନ ପାଶେ ତବ ଋଣୀ ହେବି, ତହୁଁ ମା ମହେଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଗୋଟି କହିଦେଲେ, ସନ୍ତୋଷୀ ପୁରାଣ ଏହା ସନ୍ତୋଷୀ ଚରିତ, ସାଧୁଜନ ପଢ଼ି ଖୁସି ହୋଇବେ ନିଶ୍ଚିତ, ପରବର୍ତ୍ତୀର ସେ ମନ ଦିଅ ହେ କୋଭିଦ, ଖୁସି ମନେ ଶୁଣ ଏହି ଦେବୀର ସାମୃତ, ଗଣନାଥ ବାହା ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଦକ୍ଷ ଜନ୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୋଷା ଦୋଷ କରିବଟି କ୍ଷମା, ଦେବୀଙ୍କ ପୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତି କରୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନା, ସନ୍ତୋଷୀ ପୁରାଣ ଏ ପବିତ୍ର ଯେ ଆଖ୍ୟାନ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବୀଙ୍କୁ ଭୋଜେ ରାତ୍ର ଦିନ, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ସହ ଗଣେଶଙ୍କ ବିବାହ, ମାନସ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ ଦକ୍ଷଙ୍କ ବିବାହ, ନାରଦ ଗ୍ରତେ କହୁଛନ୍ତି ବେଦବର, ସନ୍ତୋଷୀ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟେ ଦେବୀ କୀର୍ତ୍ତି ସାର, ମନ କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର କରି ଶୁଣ ଏ ପୁରାଣ, ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲଭିବଟି ଜାଣ, ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନ ଗୋଟି, ଅତି ପୁରାତନ ବାର୍ତ୍ତା ସର୍ବେ ଜାଣିବଟି, କେତେ ସମାରୋହେ ଗଣନାଥ ବିଭାଘର, ହୋଇଲା କହିବି ସର୍ବେ ଶୁଣିବ ଆବର, ତାହାପରେ ଗଣନାଥ ମାନସ କୁମର, ଲକ୍ଷ ଦକ୍ଷ ଜନ୍ମ କଥା କହିବି ସତର, ଆନମନା ନହି ଶୁଣ ଏ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ, ଗୋଟି ଗୋଟି ବୁଝାଇ ନ କହେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ, ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଶୁଳି ଜାଣ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ବିଶ୍ୱରୂପ ସହ ସବୁ କଥା କଲେ ସ୍ଥିର, ରୂପବତୀ ଗୁଣବତୀ ଅଟେ ତାର ସୁତା, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ଗଣନାଥ ବିବାହର କଥା, ସବୁ ସ୍ଥିର କରି ଶିବେ ବିଶ୍ୱରୂପେ ବାରେ, ଯାଅ ସ୍ୱଗୃହକୁ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର କି ସତରେ, ସମ୍ବାଦ ପେଶିବି ନିଶ୍ଚୟ ପାଖକୁ ତୁମ୍ଭର, କନ୍ୟା ସହ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ହେ ସତର, ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ଯେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ, ହେବ ମନେ ଆଜ ମୁହିଁ କହୁଛି ସତରେ, ଏହି କଥା ମନେ ରଖି ଚଳି ଯାଅ ଘର, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ମୁହିଁ କରୁଛି ସତର, ସଦାଶିବ ଆଜ୍ଞା ଲୋଭି କୈଳାସପୁରୁ, ଫେରିଗଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦେ ଆବରୁ, ସ୍ଥିର କଲେ ସଦାଶିବ କେବେ ବିଭାଘର, ହୋଇବ ସେ ଗଣନାଥ କନିଷ୍ଠ କୁମର, ସତୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ହୋଇଣ ସହସା, ଶିବ ଆସନ୍ତା ଲଗ୍ନକୁ କଲେ ସ୍ଥିରୀକୃତ,
ସ୍ଥିର କରି ସାରି ଶିବ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗମିଲେ ବୃକ୍ଷର ପାଶେ ସିଏ ସେ ଅତିରେ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ସର୍ବଦେବଗଣ ସହିତରେ ସର୍ବତୀର୍ଥ ହେବେ ଆବାହନ ଋଷିଗଣ ଆନନ୍ଦରେ ଆସିବେ ଏଠାକୁ ଆବର ତ୍ରିପୁରବାସୀ ଯେ କୈଳାସକୁ ଆସିବେ ବୋଲିଣ ଆଗେ ପାର୍ବତୀ ସାଥିରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଲଗ୍ନ ସମୟ ଯେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଅଛି ବୃଷ ଘଟି ଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ କରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଶେଷ କୈଳାସକୁ କନ୍ୟା ଆସିବଟି ଜାଣ ଏହା ଶୁଣି ସଦାଶିବ ବୃକ୍ଷ ବ୍ୟୟକାରୀ ବୋଇଲେ ଗଣେଶ ବାହା ହେବ ଜାଣ କରି ତୁହି ଆଉ କି କାରଣେ ରହିଛୁ ମୌନ ଏକାଳେ ମୌନ ଆଉ ନ ହୁଅ ତୁ ଜାଣ ତେଜି ଅଳସ ବୃଷଭ ଶୁଣ ମୋର ଗିର ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଚଳି ଯାଅ ତୁ ସତୋର 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ସରବ ତୀର୍ଥ ଗଣେ ଆବାହନ ପ୍ରଥମରେ ଦେବଲୋକେ କର ତୁ ଗମନ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି କୋଳରେ ଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କହିବୁ ଶିବଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଜୀବ ଗଣେଶ ବିବାହ ଗୋଲଖ ବିହାରୀ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯିବୁ ତୁହି ବେଦବରପୁର ପଦ୍ମଜନେ ବସିଥିବେ ଆନନ୍ଦ ମନର ପାଶେ ତାଙ୍କୁ ଥିବେ ବେଣୀ ଗାୟତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ଥିବେ ବୀଣା ଧାରିଣୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ କହିବୁ ତିନି ଭୁବନ ନାଥ ବିବାଘର ପହଞ୍ଚିବେ ଆନନ୍ଦରେ କୈଳାସପୁର ବେଦବର ପାଶୁ ପୁଣି ସୁଧର୍ମାକୁ ଯିବୁ ନମୁଛି ସୁଦନ ସେଠି ଥିବେ ଯେ ଦେଖିବୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସେହି ଅଟେ ସଚିପତି ଆଦର ଘରେ ତାହାକୁ ଜାଳିବୁ ପ୍ରଣତି କହିବୁ କୈଳାସପୁରୁ ଆଗମନ ମୋର ମନେ ରଖ ସଚିପତି ରାଜା ପୁରନ୍ଦର ଆସନ୍ତା ଲଗ୍ନରେ ସଦାଶିବ ମହେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଗଣନାଥଙ୍କର ହେବ ବାହାଘର ଦୟା ବହି ପତ୍ନୀ ସହ କୈଳାସପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଣ କୃତ୍ୟ କରିବେ ଅଚିରେ ତାହାପରେ ସେଠାବରୁ କିଞ୍ଚିତ ଦୂରରେ ରହିଥିବେ ବେଦ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବାରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖୁ ଆଗେ ନତ ଜାନୁ ହୋଇ ପ୍ରଣିପାତ ଢାଳି ଆନନ୍ଦରେ ଯିବୁ କହି ମାନସ ସନ୍ତାନ ଗଣନାଥ ବିଭାଘର ଆସନ୍ତା ଲଗ୍ନରେ ସ୍ଥିର କଲେ ମହେଶ୍ୱର ଦେବଗୁରୁ ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ବୃହସ୍ପତି ତବ ପାଶେ ମହେଶ୍ୱର ମାନତ ଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଦରେ ସେ ଶୁଭ ଲଗନେ ପହଞ୍ଚିବେ କୈଳାସରେ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ଏହିପରି ଆନ ଯେତେ ଅମର ପୁରୀରେ ରହିଲେ ଦେବତା ସର୍ବେ କହିବୁ ଆବରେ ତାହାପରେ ଆନନ୍ଦରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଠାକୁ ଆସିବୁ ବୃଷଭ ହାସ୍ୟ କରିଣ ମୁଖକୁ ରହିଛି ଯେତେକ ତୀର୍ଥ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଭିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମୋହର କହିବୁ ଆବରି ପ୍ରଥମରେ ଯିବୁ ମୋର ପତ୍ନୀ ରୂପୀ ତୀର୍ଥ ରହିଅଛି ଗଙ୍ଗା ଧାମ ଧରି ଅବିରତ କହିବୁ ତାହାକୁ ମୋର ପୁତ୍ର ଗଣେଶର ହେଉଛି ବିବାହ ଦେବ ଆଶିଷ ତାହାର ବହିଯାଏ ଚିର ସ୍ରୋତା ଗଙ୍ଗା ଯେ ଯମୁନା ସହିତ ସରସ୍ୱତୀ ଯେ ତ୍ରିବେଣୀ ତାର ନା
ସରଯୁଗଣ୍ଡୁକି ଆଦି ସର୍ବତୀର୍ଥ ଆସି ନିଜ ନିଜ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଭରସି। ସରଗର ବୈତରଣୀ ପରିମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମେ ରହିଅଛି ଯଜ୍ଞପୁରେ ନଦୀ ଖୁସି ମନେ। କହିବୁ ତାହାକୁ ଆସି ଖୁସିରେ ଠାରେ ପୁତ କରି ଯିବ ବାରେ କୈଳାସ ନବରେ। ତାହାପରେ ଋଷି କୁଲ୍ୟା ଆଦି ସର୍ବନଦୀ ଆସିନ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭୂମି ଭେଦି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଋତୁ ପୁଣି ପାତାଳ ଭୁବନ ସରାଗରେ ବୃଷଭରେ କରିବୁ ଗମନ। ତେଣୁ କରି ଯାଇ ତୁହି ପାତାଳରେ ରାଜା ପାଶକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ କହିବୁ କଥା ଯା। ନାଗରାଜା ପାଶେ ଯାଇ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆନନ୍ଦ ମନେ କହିବୁ ଆକର। ବାସୁକି ଆଦି ସମସ୍ତ ନାଗମାନଙ୍କୁ ଯେ କହିବୁ ସନ୍ଦେଶ ଆମ ତୁହି ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ। ଆସନ୍ତା ଲଗନେ ଗଣନାଥର ବିବାହ ହେବ ସରାଗରେ ମନେ ରଖରେ ନିଶ୍ଚୟ। କହିଛନ୍ତି ଉମା ଶିବ କୈଳାସପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ସାର୍ଥକ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ବାରେ। ଏହାପରେ ତୁହି ଆଉ ରହିଲେ ଯେ ମାନେ ଅଙ୍ଗିରା ପୁଲସ୍ତ ସଭିଏ ତୁହି ବହନେ। କହି କରି ଆନନ୍ଦରେ ଫେରି ତୁ ଆସିବୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ କରମକୁ ଏଠାରେ କରିବୁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି କରି ବୃଷଭ ବହନ ଚଳିଗଲା କରିବାକୁ ସେ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଏଣେ ସଦାଶିବ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବିଶ୍ୱରୂପ ପାଶେ ତାକୁ ପେଶିବେ ଯେ ପୁଣି। ଏହି କଥା କରି ଚିନ୍ତା ନନ୍ଦୀ ଓ ଭୃଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେବେନି ବିଶ୍ୱରୂପର ପାଶକୁ। ପେଶିବାକୁ କହି ତାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ରେ ଶୁଣ ଏବାର ତା କ୍ଷିପ୍ରେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ। ଆସନ୍ତା ଲଗନେ ପୁତ୍ର ସାଥିରେ ମୋହର ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ହେବ ବିଭାଘର। ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ପିତୃ ଆଜ୍ଞା ଲୋଭିଣ ସହସା ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କ ନିକଟେ କରିଲେ ଯେ ଯାତ୍ରା। ଅବିଳମ୍ବେ ବିଶ୍ୱରୂପ ନିକଟେ ପହଞ୍ଚି ବୋଇଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଶୁ ଅଛୁ ଆମେ ଆସି। ଆସନ୍ତା ଲଗନେ ତୁମ୍ଭ କନ୍ୟାର ସହିତ ହୋଇବ ଯେ ବିବାହ ତ ଦେବ ଗଣନାଥ। ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତବ କନ୍ୟାର ସହିତ ଶିବଙ୍କ ଆଦେଶ କୈଳାସପୁରେ ଆସ। ବିଳମ୍ବରେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଜାଣ। ଯାଉଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ବେନି ଫେରି ଏହି କ୍ଷଣ। ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗିବେନି ଭାଇ କୈଳାସପୁରକୁ ବାହୁଡ଼ି ନ ଗଲେ ଶିବ ଉମାଙ୍କ ପାଶକୁ। ଏଣେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଖୁସି ହୋଇନ ଦୁହିତି ପାଶରେ ବୁଝାଇ ସୁଖେ ରହିଲେ ବାରତା। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ଜାଣିଲା ଯେ ଆଜିଠାରୁ ତାର ଜନ୍ମ ମାଟି ପରିତ୍ୟାଗ ଏହା ସତ୍ୟ ଗିର। ଜନନୀ ଜନମ ଭୂମି ସରଗଠୁ ବଡ଼ ଆଜିଠାରୁ ତା ମମତା ତୁଟିଲା ସହଳ। ପିତା ଏବେ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖିଣ ନିଜର କର୍ମଭୂମି ବାଛିଛନ୍ତି କି କର୍ମ ମୋହର। ବହୁଦିନ ଜନ୍ମ ମାଟି ରଜର ସହିତେ ଖୋଲିଥିଲା ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ଦୁଃଖେ ଆଉ ସୁଖେ। ବିଧାତା ଲିଖନ କିଏ କରିବ ବାନ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଯେ ବାଳି ଅତୀବ ଦୁଃଖେଣ। କାନ୍ଦିଲା ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଆଜିଠାରୁ ଜନ୍ମ ଭୂମି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯିବ କର୍ମଧାମ। କନ୍ୟାର ବାହୁନା ଦେଖି ଦୁଃଖେ ବିଶ୍ୱରୂପ
କହନ୍ତି କାନ୍ଦନା ଆଉ ନ କର ଝଟ, ଝିଅ ଘିଅ କେତେ ଦିନ ରହିବୁ ମୋ ପୁରେ, ଝିଅର ଜନମ ପର ଘରକୁ ଜାଣିବୁ, ଶୀଘ୍ର ବେଶ ହୁଅ ତୁ ହି କୈଳାସକୁ ଯିବୁ। ଦାସୀକୁ ଆଦେଶ ବିଶ୍ୱରୂପ ଯେ କରିଲେ, କନ୍ୟାକୁ ମୋ କୂଳ ବହୁ ଦେଶ କରାଇଲେ, ଜନ୍ମଭୂମି କୈଳାସର ନବରକୁ ଯିବ, କର୍ମଭୂମି ଆଜିଠାରୁ ତ୍ୟାଗ ହିଁ କରିବ, ତେଣୁ ଯତନରେ ସାଜି ଦିଅ ମୋର କନ୍ୟା, ଦିଶକୂଳ ବଧୂ ପରି ନହିଁ ଆନମନା। ଦାସୀ ଯେ ଆଦେଶ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କର, ଆନନ୍ଦ ମନେ କନ୍ୟାକୁ ନେଲେ ଯେ ସତର, ପ୍ରଥମରେ ଆଖି ଲୁହ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପୋଛିଣ କାନ୍ଦନା ଆଉ ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ, କାନ୍ଦିଲେ କିସ ହୋଇବ ଝିଅର ଜନମ, ପର ଘରକୁ ସର୍ବଦା ଜାଣି ରଖ ମନ। ଏତେ ବୋଲି ବୁଝା ବୁଝି କରିଦେଲା ଦାସୀ, ଆଣିଲା ପ୍ରଥମେ ଶାଢ଼ୀ ହୋଇ ଅତି ଖୁସି, କୁମ୍ଭ ପକା କ୍ଷୀର ଦରି ପାଟ ଗୋଟି ସେହି, ଯତନେ କନ୍ୟାକୁ ପିନ୍ଧାଇଲା ଦାସୀ ନେଇ, କୁଞ୍ଚ କଲା ନନ୍ଦରେ ଶେଷରେ ଅଞ୍ଚଳ, ସରାଗେ ରହିଲା ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ସ୍କନ୍ଧ ପର, ତାହାପରେ ଆନ ଏକ ଦାସୀ ଅଳଙ୍କାର, ପେଡ଼ିବୁ ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚେ ସତର, ଅଳଙ୍କାର ପେଡ଼ି ଖୋଲି ପ୍ରଥମେ କପାଳେ, ମଥାମଣି ପିନ୍ଧାଇଲା ଆନନ୍ଦ ମନରେ, ହୀରା ନୀଳାର ପ୍ରଥମ ଦିଶିଲା ଝଟତି, ଦାସୀ ଅଳପ ହସିଣ ଦେଲା ତିଳେ ଟେକି, ନାସାରେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀର ହୀରା ଲଗା ନଥ, ପିନ୍ଧାଇଲା ବିଳମ୍ବେ ହୋଇ ହସ ହସ, କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ସାଥେ ମୋତିହାର ପୁଣି, ଖଞ୍ଜି ଦେଲା ଯତନରେ ଦାସୀ ଗୋଟି ଆଣି, ଗଳାରେ ଯେ ଲମ୍ବାଇଣ ଦେଲା ମୋତିହାର, ହୀରାର ପଦକ ତହିଁ ଦିଶେ ଝଲମଲ, ଆହୁରି ଗଳାରେ କେତେ ଗୋଟି ହାର ଜାଣ, ଲମ୍ବାଇଲା ଅତି ଖୁସି ହୋଇଣ ସତର, ଅଣ୍ଟାରେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀର ଦେଲା ଏକ ଗୋଠ, ଚାନ୍ଦି ରୂପାରେ ଯେ ସିଏ ଥିଲାଟି ନିର୍ମିତ, ହସ୍ତରେ କଙ୍କଣ ଦେଲା ସୁନାରେ ତିଆରି, ବାଜୁ ବନ୍ଧେ ନାଇ ଦେଲା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି, ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ଯେ 10 ଗୋଟି ସେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀଏ, ବିଶ୍ୱରୂପ ରଖିଥିଲେ 10 ଅଙ୍ଗୁରୀୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ନେରାଳୀଳା ମୋତି ଯେ ମାଣିକ୍ୟ, ବସିଥିଲା ଯତନରେ ଜାଣଟି ଅନେକ, ପେଡ଼ିରୁ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ଯେ କାଢ଼ି ଯତନରେ, ପିନ୍ଧାଇଣ ଦେଲା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟରେ, ପାଦରେ ଦେଲା ସେ ଆଣି ପାଉଁଜି ସୁନାର, ଋଣୁ ଝୁଣୁ ବାଜୁଥିଲା ନୂପୁରର ମାଳ, ପୁଣି ପାଦରେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ଆନନ୍ଦେ ଖଞ୍ଜିଲା, ପାତି ପକାଇ ମଥାରେ କେଶ କୁଣ୍ଢାଇଲା, ସତୀ ସାଧବାର ଜାଣ ପ୍ରତୀକ ସିନ୍ଦୁର, ମଥାରେ ମଥାଏ ନେଲା ସୀମନ୍ତେ ଆବର, ପାଦରେ ଅଳତା ଦେଲା ନେତ୍ରରେ କଜଳ, ତାହାପରେ ଦରପଣ ପାଶକୁ ସତର, ନେଇ ଯାଇ ଦାସୀ ଗୋଟି ବୋଲେର ଜେମା, ମୁଦ୍ରିତ ନେତ୍ରରୁ ବାରେ ଖୋଲ ଖୋଲ ଜେମା, କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଉ ତୁମେ ଯିବ ଶାଶୁ ଘର,
ଚାହିଁଥିବେ ତେଣେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର, ଚାହିଁଥିବେ ସାହିବାସୀ କେତେ ଯେ ଆବର, ନୂଆ ବୋହୂ ସାଜି ଆମକୁ ମଣିବ ପର। ଏତେ ବୋଲି କେହି ଦାସୀ ଜବରାଣ କରି, ଫିଟାଇଲା ଚକ୍ଷୁ ଲାଜେ ପଡ଼ିଲା ଝାଉଁଳି। ଆଗରୁ ଯେ ରୂପବତୀ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ଥିଲା, ସମ୍ପ୍ରତି ଆହୁରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ନହିଲା। ଏ କାଳରେ ରମ୍ଭା ଆଉ ମେନକା ଅପ୍ସରୀ, ଲୁଚିବେ ନିଜର ରୂପ ମାନ ନିନ୍ଦା କରି। ଏହିପରି ଦାସୀ ଗଣ ସଜାଇ ଦୁହିତା, ବୋଇଲେ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ହୋଇଲା ସଜିତା। ସମୟ ବିଳମ୍ବ ଆଉ ନ କରି ସେ ପୁଣି, ଶୁଭ କାଳ ଦେଖି ବାହାରିଲେ ତତକ୍ଷଣି। ସାଥିରେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀକୁ ଧରି ଏକ ଦାସୀ, ଯାନ ଆରୋହଣ କଲେ ଲୋତକ ବରସି। ଆନ ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଦାସୀ ପରିବାରୀ, ସଖୀ ଆଉ ସାଥୀ କେତେ ପୁଣି ଯେ ପଇଲି। କିଛି ବାଟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ଫେରିଗଲେ, ବିଶ୍ୱରୂପ କନ୍ୟା ସହ କୈଳାସ ଚାଲିଲେ। ଏଣେ ସଦାଶିବ ସବୁ କାମ ଶେଷ କରି, ଚାହିଁଥାନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ବୃଷଭ ଆଦରି। ବୃଷଭ ନିଜର କର୍ମ ମାନ ଶେଷ କରି, କୈଳାସପୁରକୁ ଯେ ଆସିଲାଟି ଯେ ଫେରି। କ୍ଷଣ କାଳ ପରେ ପୁଣି ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ଦୁଇ, ଫେରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କୈଳାସେ ସେହି। ପୁଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଯେ ଦେବ ଶଙ୍କର, କେବଳ ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଆସିବ ଏଥର। ସାଥିରେ ଆମର ଭାବି କୁଳବଧୂ ସେହି, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ଆସିଥିବ କାନ୍ଦି କଇଁ କଇଁ। ଏପରି ବଚନ ମାନ ଭାସିବା ସମୟେ, ଅଦୂରେ ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ଦୁହେଁ ଦିଶିବାରୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର। ଆହୁରି ପାର୍ବତୀ ହସିଲେ ସତର, କନ୍ୟା ସହିତେ ପହଞ୍ଚି ଦେବ ବିଶ୍ୱରୂପ। ଶିବଙ୍କ ପାଶରେ ଖୁସି ହେଲେ ମନେ ରଖ, ବିବାହ ସକାଶେ ଲଗ୍ନ ବେଳ ଜାଣି ହର। ଗଣନାଥଙ୍କୁ ମଙ୍ଗନ କରିଲେ ସତର, ଏଣେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ମାନେ କେଉଁ ପରି ଭାବେ। କୈଳାସପୁରରୁ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଫେରିବେ, ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଣ ସେହି ବେନି ଭାଇ। ଆନନ୍ଦ ମନେ ଅତିଥି ସେବା କଲେ ତହିଁ, କାହିଁରେ ବା କୈଳାସରେ ଅଭାବ ନଥିଲା। ସର୍ବଖାଦ୍ୟ ମାନ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବସା ଦହି ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଛେନା। ଆରିସା କାକରା ରସ ଗୋଲା ବୁନ୍ଦି ଦାନା, ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର। ରହିଥିଲା ସବୁ ଜାଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର। ଅତିଥି ସେବାରେ କେବେ ହେଳନ କରିବ, ଏ ଆଦେଶ ବେନି ଜନେ କଲେ ସଦାଶିବ। ବୋଇଲେ କଦାପି ବେନି ଭାଇ ମନେ ରଖ, ନ କରିବ କଦାଚିତେ କାହାକୁ ବିମୁଖ।
ଏତେ ବୋଲି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହର ଉମା ସହିତରେ କ୍ଷିପ୍ରେ ହୋଇଲେ ବାହାର। ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗିବେନି ଭାଇ ଅତିଥିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ ନବର ଦ୍ୱାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ। ବେଦୀ ପାଖକୁ ଯେ ସର୍ବ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଣ କଲା ସେହି ବୃଷଭଟି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ। ବେକ ଦେଖି ଆମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଜାଣ ନାନା ରୂପେ କୈଳାସକୁ କଲେ ଆଗମନ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯାନ ଚଢ଼ିଣ ହେ କୈଳାସକୁ କଲେ ଆଗମନ। କିଏ କେଉଁ ପରି ଆସେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହୋଇଯିବ ମନ। ଆସନ୍ତି ନାରଦ ତାପଜାନ ଆରୋହୀଣ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିଲା ନାରାୟଣ। ପାଳନ କରତା ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ କୈଳାସପୁରକୁ ଖୁସି ମନରେ ଆସିଲେ। ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା କ୍ଷୀରବ୍ଧିତ ନୟା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜାୟା। ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲେ ଦେବ ପୁରନ୍ଦର ସଚିପତି ସାଥେ ଥିଲେ ସଚି ଯେ ତାଙ୍କର। ବଜ୍ରଧାରୀ ବଜ୍ର ଧରି କଲେ ଆଗମନ କୈଳାସେ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ରଖି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ହଂସ ପୁଷ୍ପ ପରେ ବସି ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ବାଦନ ପୂର୍ବକ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି। ଯମରାଜ ସଦାଶିବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜାଣି ମହିଷୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତତକ୍ଷଣି। ଚତୁର୍ମୁଖ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ବେଦବର ପହଞ୍ଚିଲେ ଆସି ସେହି କୈଳାସପୁର। କୈଳାସପୁର ଠାରୁ ଏହିପରି ଜାଣ ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ସର୍ବେ ଦେବଗଣ। ପାତାଳପୁରରୁ ସେହି ଜାଣତ ନିନ୍ତ୍ରିତ ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ପୁଣି ବସୁମାତା। ନାଗରାଜା ପାତାଳରୁ ଆଗମନ କଲେ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ନାଗ ବଳ ରହିଥିଲେ। ଆବର ଯେତେକ ଥିଲେ ପାତାଳପୁରରେ ଯୋଗ ଦେଲେ କୈଳାସେ ଗଣେଶ ବାହାରେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯେ ତୀର୍ଥଗଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଗଣେଶ ବିବାହ କାଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ। ଭୀମ ଗରଜନେ ସୁଖେ ଜାଣ ସେ ସାଗର ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଥମରେ କୈଳାସପୁର। ତାହା ପରେ ପରେ ଯେତେ ଥିଲେ ତୀର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈତରଣୀ ଗୋଦାବରୀ କାବେରୀ ସମାନ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ସରଜ ଗଣ୍ଡୁକୀ ଆଦି ଯେ ପବିତ୍ର କୃଷ୍ଣା। ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦାକିନୀ ଭଗବତୀ ଆଦି ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଦି ଯେତେ ନଦୀ। ସମସ୍ତେ ଯାଇଣ ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ନିଜର ପବିତ୍ର କରିଲେ ସେହି କୈଳାସପୁର। ସର୍ବଶେଷେ ଅଙ୍ଗିରାଦି ସର୍ବ ଋଷିଗଣ ପହଞ୍ଚି ଆଶିଷ ସର୍ବେ କରିଲେ ପ୍ରଦାନ। ନବ ଦମ୍ପତିକୁ ସେହି କୈଳାସପୁରରେ ଦେବଗଣ ତୀର୍ଥଗଣ ମୁନି ଯେ ବହିଲେ। ଗଣନାଥ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ତୁମେ ଜାଣ ଦୁଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତି ରଖ ଖୁସି ହୋଇ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆନନ୍ଦରେ କର ଘର ଦ୍ୱାର ପବିତ୍ର ହୋଇଲା ଆଜି କୈଳାସପୁର। ସମସ୍ତ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ ଡାକ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଶିବ ଉମା ବିଶ୍ୱରୂପା ଆଦି ଯେ ସରବେ ପହଞ୍ଚି ଆନନ୍ଦ ମନ କରିଲେ ଯେ ଦେବେ। ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଣ ସଭିଙ୍କୁ ଭୋରି ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦ କରିଲେ ତାହାଙ୍କୁ। ଯେ ଯାହା ଖାଇଲା ବୋହି ନେଲା ତାର ପୁର କେହି ନ କହିଲା କାହାକୁ କିଛି ମାତର। ସବୁରି ମନ ସେ କାଳେ ଥିଲା ଯେ ଆନନ୍ଦ କି କହିବି ଆଉ ମୁହିଁ ନ ଲଭଇ ଛନ୍ଦ। ସରବେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଯେ ଯାହାର ପୁର ଚାଲିଗଲେ ଦେବଗଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସତର। ପାତାଳପୁର ଯେ ମାନେ କୈଳାସପୁର ଆସିଥିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଲେ ନାଗବଳ। ପାତାଳପୁର ଯେ ମାନେ କୈଳାସପୁର ଆସିଥିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଲେ ନାଗବଳ। ତୀର୍ଥଗଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ କୈଳାସପୁରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଫେରି ପୁଣି ଅଇଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ। ଋଷିଗଣ ଯେ ଯାହାର ସ୍ଥାନକୁ ଯେ କାଳ ଚାଲିଗଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଣ ସତର। ସବୁରି ମୁଖରେ ଜାଣ ପ୍ରଶଂସା ହୋଇଲା ଗଣନାଥ ବାହା ପୁରାଣରେ ଯେ ରହିଲା। ବାହାଘର ଶେଷ କଲେ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ଫେରିଗଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ନିଜର ମନ୍ଦିର।
ଫେରି ଗଲେ ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସକଳ। ଗଣନାଥ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି ଜାଣିଲେ ସୁନ୍ଦର, ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନ। ଶୁଣିଥିଲେ ସେହି ଦେବ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ, ଆଜି ତାହା ନିଜ ନେତ୍ରେ ଦେଖିଣ ଗଣେଶ। ବିଶ୍ୱାସୀ ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେହି ଉମାସୁତ, ଏତେ ରୂପବତୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ କାମିନୀ। ରହିଥିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକେ ନ ପାରିଲେ ଜାଣି, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ହୀରା ଅନେକ ସୁନ୍ଦର। ଜାଣିଲେ ଯେ କନ୍ୟାର ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର, ନ ହୋଇବେ ସମତୁଲ ଉର୍ବଶୀ ମେନକା। ରମ୍ଭା ଓ ତିଳୋତ୍ତମା ଯେତେ ସ୍ୱର୍ଗ ବେଶ୍ୟା, ଯତିମତୀ ହରିଣୀଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପସରି। ଠାରୁ ରୂପ ବିଭବ ଯେ ଯାଇଅଛି ବଳି, ଯାହା ହେଉ ଆନନ୍ଦ ମନେ ସେ ନବ ଦମ୍ପତି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ଲାଗି ଚଳିଲେ ଝଟତି, କୁଳ ବହୁ ବେଶ ସାଜି ବିଶ୍ୱରୂପା କନ୍ୟା। ମସ୍ତକ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଯେ ଗଜଗମନା, ହୋଇ କରି ସଦାଶିବ ପାଶକୁ ଗମିଲେ। ପଛେ ପଛେ ଗଣନାଥ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଶିବଙ୍କ ପାଶେ ପହଞ୍ଚି ଦେବ ଗଣନାଥ। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି ସହିତରେ କଲେ ମଥା ନତ, ହସ୍ତାଞ୍ଜଳି ଫୁଟେବେନି ଭକ୍ତି ସହକାରେ। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ଘେନ ପ୍ରଣିପାତ ଆମ୍ଭ ହେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରିୟର। ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଆମ୍ଭର, ଅଟ ଜନ୍ମଦାତା ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ। ତୁମ୍ଭେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଓ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପୁଞ୍ଜ, ତୁମେ ହିଁ ଜନମଦାତା ତପ ହିଁ ପରମ। ତବ ପାଦ ତଳେ ଅଛି ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଧାମ, ଶରୀରେ ତୁମ୍ଭର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅମର। ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜେ ଆମ୍ଭ ଘେନ ନମସ୍କାର, ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ତୁମ୍ଭେ ହେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରିୟର। ଯୋଗେ ଯୋଗେ ଆମ୍ଭେ ବେନି ଦାସ ଯେ ତୁମ୍ଭର, ତବ ପୂଜା ଅନ୍ତେ ଜାଣ ସର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ। ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜାଣି ଅଛ ଯେ ସକଳ, ଏପରି ଭାବରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ପୂର୍ବକ। ଗଣନାଥ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି କଲେ ମଥା ନତ, ତହୁଁ ଶିବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଣ ବୋଇଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅ କୁମର ଚରାଚରେ ହେଳେ, ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି ସୀମନ୍ତ ସିନ୍ଧୁର। ଚିରକାଳ ରହିଥାଉ ହୋଇଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, କାଳ କାଳ ଲାଗି ତବ ବେନିଙ୍କର ଯଶ। ରହିଥାଉ ମ୍ଳାନହୀନ କହୁ ଲୋକ ମୁଖ, ଉଠ ଗଣନାଥ ଉଠ ପୁତ୍ର ବଧୂ ମୋର। ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ତୁମ୍ଭେ ହୁଅ ଆଗୁସାର, ଏତେ ବୋଲି ସୁଭାଶିଷ ଲଭି ଶ୍ରୀ ଚରଣେ। ଏତେ ବୋଲି ସୁଭାଶିଷ ଲଭି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି ସାଥେ ଉଠି ଡାକିଲେ ଗୋମାତ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଡାକି ଚାଲିଲେ ଗଣେଶ। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଶ, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କରି ପ୍ରଣିପାତ। କହୁଛନ୍ତି ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି ଆଉ ଗଣନାଥ, ଘେନ ନମସ୍କାର ଆମ ବେନିଅ କିଞ୍ଚନ। ଶିଖିନାହୁଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନାହିଁ ଆମ୍ଭ ଜ୍ଞାନ, ଜନନୀ ଗୋ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ଅଟ ହେ ମହାନ। ତୁମ୍ଭଠାରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଅଛି ବିଦ୍ୟମାନ, ଜନନୀ ଜଠରେ ସିନା ଧରି ନାହ ତୁମ୍ଭେ। ତଥାପି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତବ ସ୍ନେହରେ ଟିଆମ୍ଭେ, କାଳ କାଳ ତବ ସ୍ନେହ ପାଇଅଛି ମୋହି। ତୁମ ଯୋଗୁ ପ୍ରାଣ ଫେରି ଯେ ପାଇଅଛଇ, କୋଟି ଜନ୍ମ ଫଳ ମାତା ତୁମ୍ଭରି ସେବାରେ। ମେଳଇ ଜାଣିଛୁ ଆମ୍ଭେ ବେନି ଯେ ଅଚିରେ, ପବିତ୍ର ବିବାହ କାଳେ ମାତା ଆମ୍ଭେ ବେନି। ପୁତ୍ର ଆଉ ପୁତ୍ର ବଧୂ କରୁଛୁ ଦଇନି, ସୁଭାଶିଷ ଦାନ କର ଗିରିରାଜ ସୁତା। ଯହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ହେବୁ ଜଗତ ବନ୍ଦିତା। ଏତେ ବୋଲି ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି ଆଉ ଗଣନାଥ, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କଲେ ମଥା ନତ। ଜନନୀ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଠାକୁରାଣୀ ଜାଣ, ବେନି ହସ୍ତେ ବେନି ଜନ ଉଠାଇ ତକ୍ଷଣ। ବୋଇଲେ ରେ ପୁତ୍ର ତୋତେ ମୁକିଶ କଲ୍ୟାଣ, କରିବି ଏ କଥା ଭାବୁଅଛି ମୋର ମନ। କରୁଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କୁଳ ବହୁ ମୋର, ହସ୍ତ ଶଙ୍ଖା ଅତୁଟେଣ ରହୁ ଚିରକାଳ। ଶ୍ରୀମନ୍ତୀ ତୁହି ତୋହର ସୀମନ୍ତ ସିନ୍ଦୁର, ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଥାଉ କାଳ କାଳ। ଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ପରେ ରଖବେନି ନାମ, ଏ କଲ୍ୟାଣ କରୁଅଛି ମୁଁ ଜନନୀ ତୁମ।
ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଏବେ ହୁଅ ଆଗୁସାର, ଆଶୀର୍ବାଦ ଶିର ପରେ ରଖିଣ ମୋହର। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶିଷ ଲଭି ଗଣନାଥ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ନିକଟରେ ହେଲେ ଯ ଉପଗତ। ଦେଢ଼ଶୁର ବୋଲି ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି ରହିଥିଲା, ଗଣନାଥଙ୍କ ପଛରେ ଜୁହାର ହୋଇଲା। ପ୍ରଣାମ କରି ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁ ଷଡ଼ାନନ, ବୋଇଲେ ମୋ ସହୋଦର ଅଟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜାଣ। ସହୋଦର ଯେ ତୁମେ ତଥାପି ନହିଲେ, ତାହାଠାରୁ ବଳି ଅଛ ଭାଇ ତୁମେ ହେଳେ। ତୁମ ପରି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗୀ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ, ସରଗ ଅଥବା ପୁଣି ଜାଣ ରସାତଳେ। ନାହିଁ କିଏ କହୁଅଛି ଦୃଢ଼ କରି ଗିର, ତୁମେ ନମସ୍ୟ ଅଟ ଭାଇ ଆମ ବେନିର। ପାଦ ପଦ୍ମେ ନମସ୍କାର ଘେନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ, ବେନି ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରୀପୟରେ କରୁ ମଥାନତ। ସ୍ପର୍ଶନ କରିଣ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡିକୁ ବୋଇଲେ, ଉଠ ଉଠ ଭାତୃବଧୂ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଗଣେଶଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ତୋଳି ମହାସେନ, ବୋଇଲେ ଆଶିଷ ଦେଲି ସ୍ନେହାକାଙ୍କ୍ଷୀ ମମ। ଆଦରେ ନବ ଦମ୍ପତି ସଂସାରେ ପୌରୁଷ, କିରତି କରିଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ଯାଅ ଯଶ। ଏହିପରି ଭାବେ ବେନି ସଭିଙ୍କ ଆଶିଷ, ଲାଭ କରି ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି ଆନନ୍ଦ ଗଣେଶ। ନିଜର କୋଠରୀ ଗୋଟି ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର, ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଘର। ସେଠାବରୁ ଚଳିଗଲେ ସେହି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ, ରହିଲେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଖୁସି ହୋଇ ପୁଣି। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି ଏକ କାଳେ, ସ୍ୱାମୀ ଗଣନାଥଙ୍କୁ ଯେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ବୋଇଲେ ହେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ, କହିଥିଲ ଦିନେ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ପାର୍ବତୀ, ପୁତ୍ର ନୁହଁ ତୁମ୍ଭେ, ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ ପରି ଭାବ ଜନ୍ମ ଦେଲ। ଏବାର ତା ଯତ୍ନରେ କୁହ ହେ ସତର, ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ ପରି ଭାବେ ଜନ୍ମ ହେଲ। ସେବାର ତା ଯତନରେ କୁହ ହେ ସତର। ପତ୍ନୀର ବାରତା ଶୁଣି ଦେବ ଲମ୍ବୋଦର, ବୋଇଲେ ମୁଁ ଅଟେ ଜାଣ ମୋର ମାତାଙ୍କର। ମନରୁ ଜନମ ବୋଲି ମାନସ କୁମାର, ହୋଇଅଛି ଏହି କଥା ମନରେ ବିଚାର। ପିତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ମାତା ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ ହେଲେ, ତପ ଆଚରଣେ ପୁଣି ମତି ବଳାଇଲେ। ତପସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ସେ ସ୍ନାହାନ, ତୈଳ ହରିଦ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଲେ ମର୍ଦ୍ଧନ। ସେହି ଅଙ୍ଗ ମଳୁଖକୁ କରିଣ ମୂରତି, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମନେ ସୁମରନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଆନନ୍ଦରେ କରି ଜୀବନ୍ୟାସ, ରଖିଲେ ନାମ ମୋହର ଜାଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ମାତା ତପ ଆଚରଣ ଲାଗି ଜଗୁଆଳି, ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୁଁ ହେଲି ପ୍ରହରୀ। ଜାଇଣ ତପସ୍ୟା ଗୁହା ଭିତରେ ଜନନୀ, କରିଲେ ଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ୱାରୀ ସାଜିଲେ ମୋ ପୁଣି। କପାଳ ଲିଖନ ଆନ ହୁଏ ନାହିଁ କେବେ, ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ସମର କେହି କିବା ଭାବେ। ସେହି ଭାବ ହେଲା ମୋର ହୋଇଲା ସମର, କ୍ରୋଧ ଭରେ ପିତା ଛେଦ କେଣେ ଜାଣ ସ୍ଥିର। ମାତା ମୋର କାନ୍ଦିବାରୁ ଶିରକୁ ନ ପାଇ, ହସ୍ତ ଶିର ଏକ ମତେ ଦେଲେ ଯେ ପିନ୍ଧାଇ। ଏହି ଇତିହାସ ମୋର ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି ଜାଣ, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ପରେ ହେବା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହିପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦିନ, ବିତିଗଲା ବିଶ୍ୱରୂପ କନ୍ୟା ସାଥେ ଜାଣ। ଏକ ଦିନେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୋଇଲେ, ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଘରଣୀ ଯେ ଥିଲେ। ଘରଣୀ ଥିଲେ କି ହେବ ପିଲା ନ ହୋଇଲେ, କେବା ଆମ ଶିଶୁ ଏକ ହେବ ପୁଣି ହେଳେ। କୁହନ୍ତି ଗଣେଶ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ନେଣ, ପାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍ତମ ନନ୍ଦନ। ହେଲେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି ସଦା ହୋଇଲେ ଅସ୍ଥିର, ବୋଇଲେ ଏକାକୀ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଘର। ମାତା ତୁମକୁ ଯେପରି ମନରୁ ଗଢ଼ିଲେ, ସେହିପରି ପୁତ୍ର ଏକ ଜନ୍ମ କର ହେଳେ। ମାନସ କୁମାର ଏକ ଘଡ଼ି ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ, ଆନନ୍ଦିତ ମୋର ମନ ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ। ପତ୍ନୀ ଅନୁରୋଧ ରଖି ଦେବ ଲମ୍ବୋଦର, ଗଢ଼ିଲେ ମାନସ କରି ଯେବେନି କୁମାର। ରୂପ ଯେ ତାଙ୍କର ଯାହା କି ବନିବି ମୁହିଁ,
ଅବୋଧ ଲେଖନେ ମନେ ଭାଷା ଆସୁନାହିଁ। ବେନି ପୁତ୍ରଙ୍କର ରୂପ ଏପରି ଦିଶିଲା, ମାରରିଣା କାନ୍ତି ଜାଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ହୋଇଲା। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି ଯେ ବଳରେ, ଧରିଣ ନୟନ ମଣି କହି କୋଳ କଲେ। ଗଣନାଥ ଆନନ୍ଦରେ ଦେଖିବେନି ସୁତେ, କିସ ନାମ ଦେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତିଲେ ସେ ଚିତ୍ତେ। ବହୁ କାଳ ଚିନ୍ତା କରିବେନି ପୁତ୍ର ନାମ, ଲକ୍ଷ ଦକ୍ଷ ସ୍ଥିର କଲେ ଆନନ୍ଦରେ କୋଣ। ଲକ୍ଷ ଦକ୍ଷ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ବକ୍ରତୁଣ୍ଡି ଲୋଭି, ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ବହୁ ଆଗ ପଛ ଭାବି। ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ପୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତି ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ, ମାତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ହୋଇ ରଚିଲେ ଯେ ହେଳେ। ସନ୍ତୋଷୀ ପୁରାଣ ହେଜ ଦେବୀ କୀର୍ତ୍ତି ଗାଥା, ପଢ଼ିଲେ ସନ୍ତୋଷ ହେବ ଜାଣ ଏହି କଥା। ମାତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏହା କରୁଛି ଲିଖନ, ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପୋତ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଏହାପରେ ଆନ କଥା ହୋଇନ ଆନନ୍ଦ, ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଧି ଜନନ ରଖିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଜୟ ଗଣେଶ ନନ୍ଦିନୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତ ପାଦେ କରୁଛି ଦୟିନୀ।